सतनाम कलुआ तुरकन राज जब रहयो भूम पर छाए झूठ पान जप मंत्र फल हिंदू के छप जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग चवर छतर तख्त दे मालक वालिए कुलालम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरुदेव जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर मिल बैठ करके संध्या वेले दे पावन दीवाना दी हाजरी भर करके जन्म सफला रहे सतसंगी जनों, गुर इतिहास पावन पवित्र लड़ीवार कथा विचार श्रवण करने वास्ते महाराज जी की हजूरी अंदर आप भावना सहित प्रेम नेम दे नाल इकत्र होए हो। जो पावन पवित्र विचार दा आपा प्रकरण श्रवण कर रहे सां कवियां दे नाल प्रश्नोत्तर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां ने जो उस स्थान ते गुरुदेव जियां दे पास 52 प्रमुख कवि हैं जो वख-वख मतां तो सन, वख-वख मतां मतांतरां तो भी भावें मनण वाले सन, पर सतगुरु जियां दे कोल आण करके जदों उन्हां ने कोई कथा अपनी कविता इत्यादि कहनी संगत दे विच उन्हां ने जिस वक्त कोई अपनी विचार इत्यादि रखनी ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पासों उन्हां ने इनाम हासिल करना, संगत उन्होंने प्यार प्रेम उन्होंने हासिल करना गुरुदेव महाराज जियां दे कोल आनंदपुर साहिब दे पावन स्थान ते। सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां ने कल रोज जो आपा श्रवण किया कुछ एक कवियां नू आवाजा दिता भाई आओ महाराज जियां दे कोल आए हैं और गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जियां दे कोल मिल बैठ करके कुछ एक प्रश्न सन जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां ने कहे हैं। ਇਹ भी सी कि चंद्रमा दे अंदर दाग क्यों है, मनुख बिना किसी बुलाए जां फिर वाधू बोलदा क्यों है। जो समाज दे अंदर जीवन दे अंदर काम आने वाले जिहड़े बोल हैं कि बोलना की है, की बोलिया जाए, कदों बोलिया जाए, कैसा बोलिया जाए, बड़ा ये महत्व रखता है। ये बोल ही मान सन्मान दिवाउंदे हन, बोल ही बंदे नू अपमान भी दिवा देंदे हन। साहिब जियां ने पावन पवित्र बाणी अंदर भी जदों आप आसा दी वार विच आप संगतां प्रेम दे नाल सारियां नू लगभग जुबानी बोल कंठ होणगे गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जियां दे फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मान आ जाण। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्का फिक्की सोए। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहण तो मुराद जीव की बोले, कदों बोले, कैसा बोले। विद्वान जन कहंदे हन कि बंदा बच्चा बचपने विच बोलना तां चलो सिख जांदा है, बचपने विच माता पिता ने समाज अनुसार उन्हें बोलना सीख लिया, पर सारी उम्र ही जीव बोलना ही सीखता है। सारा जीवन सारी जिंदगी बोलना कैसा है।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜੋ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਟਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋੜ ਕਰਕੇ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਾਲਸ਼ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਲੂਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੁਖਾ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੜ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਸੰਗ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵੀ ਕਲੂਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਇਥੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪਿਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਲੁਆ ਤੁਰਕਣ ਰਾਜ ਜਬ ਰਹਿਓ ਭੂਮ ਪਰਛਾਏ। ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਵੀ ਕਲੂਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਪਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਪਾਨ ਜਪ ਮੰਤਰ ਫਲ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਛਪ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਡ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਧੂਏ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਦਕ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤਨੀ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਈ, ਕਿਤਨਾ ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੀਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਲੂਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮਕੇ ਹਰ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਆਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਨ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ ਮਹਿ ਤੁਮਰੀ ਮੈਂ ਹਨਨ ਹਰ ਕੈ ਸ਼ਰੁਤ ਕਥ ਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਭੁੱਖ, ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਉਤਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨੇ ਵਿਆਕਲ ਕੀਤਾ ਉਤਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਪਾਪਾਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਕਵੀ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਪਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹੀ ਮਹੂਰਤ, ਉਹੀ ਦਿਨ, ਉਹੀ ਥਿਤ, ਉਹੀ ਵਾਰ ਭਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਸਕਲ ਦੋਖ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਦਤਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਦਰ ਦਾਰਿਦ ਵਿਪਰ ਅਜ ਮਿਲ ਕੁਬਜ ਪਿਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨਤ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਨ 1621 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਅੰਦਰ 400 ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਠ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਛੁਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਲਏ, ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਦਰ ਦਾਰਦ ਅਜਾਮਲ ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਣ ਤਾਰੀ ਅਲੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ, ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ ਵਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀ ਲੈ, ਚਰਨ ਬਦਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਚਰਨ ਬਦਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨ ਬਦਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਕਹੇ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸੁਦਾਮਾ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕ੍ਰਮਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਸਭ ਗੁਰ ਕਹੈ, ਲੜਕੇ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ, ਕਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਤ ਨਹਿ ਅਬੈ, ਕਹਿ ਨ ਹੋਗ ਮਮ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾ ਤੁਮ ਚਰਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਮ ਪਰਚਾ ਤੁਮ ਚਰਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਚਾਵਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੰਤੀ ਕੇ ਕਿਆ ਬਸ ਸਹੀ, ਕਰਤਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਜੰਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਚਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹਿ
त्यों बोल है स्वामी कुदरत कवन हमारी। मालक सच्चे पातशाह सी की बोलिए, ज्यों बुलावे त्यों बोल है स्वामी। जिवें मालक सच्चे पातशाह आप तुसी बुलाउंदे सी तां उसे तरह बोलदे हां। सारी खेड़ तां सतगुरु जीओ आप जीआं दे हथ दे अंदर ही है। आठ पैर की चेष्टा बैठ समर्प्यो ध्यान। चित दी इच्छा है भी अठे पैर मालक जी आप जीआं दे चरना कमलां दा ध्यान जोड़ के बैठे रहिए। नाथ हमारी कथ कर तुमरे हमरा ज्ञान। मालक जी साडी कथा दी नथ तां आप जीओं दे हथ दे अंदर है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मालक जी असीं कौन हां संगत विच कथा करन वाले। धन गुरु नानक देव महाराज। मालक सच्चे पातशाह सी कौन हां भाव साडे वस विच तां कुछ भी नहीं। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जीओ जैसा आप तुसी बुलाउंदे हो मालक सच्चे पातशाह से उसे तरह बोलदे हो। सतगुरु जी की हजूरी अंदर जेड़े ए बोल संसार संगत जीओ भाई गुरबख्श सिंह जी ने सतगुरु जी के समक्ष भरी संगत विच कहे उस वक्त जदों महाराज जी ने शब्द कहे कि भाई तुसी चुप करके क्यों बैठे हो भाई गुरबख्श सिंह तुसी भी कुछ बोलो। उन्होंने फिर ये शब्द कहे महाराज साडे कोल अपना कोई ज्ञान नहीं कोई ध्यान नहीं। जो भी है सतगुरु आप जियों दा दिता होया ही है। सुन साहिब सिंह सुन हसे तब हो कह कर जोर। साडी इन्नी बात सुन के कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा पे। इन्नी गल सुन के जदों असीं इन्नी गल कही कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी मुस्कुराए हाना। सबको उत्तर आप ही कहिए संगत तोर। महाराज संगत भी आप जी दी है। जेड़े भी सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह प्रश्न हन ना जेड़े सतगुरु जी आप जी ने कवियां तो पूछे हन गुरुदेव महाराज जीओ आप ही उन्हां प्रश्नां दे उत्तर सतगुरु जीओ संगत विच रखना करो। बोले प्रभ तब दयाल होए जन्म जोन भ्रम जीव। हुण सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह इथों फिर उन्हां दे उत्तर देने शुरू करदे हन कि सुपन अवस्था दे अंदर जीव जदों सुता नूं सुपना क्यों आया है। महाराज सच्चे पातशाह जी फिर ओदा जिहड़ा उत्तर देंदे हन जन्म जोन भ्रम जीव। महाराज कहंदे जीव कोई एक जन्म दा नहीं। जिवें आपां एक बचन पढ़ने आ पावन पवित्र बाणी विचों जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होआ श्याहो खनली धोती उजली ना होवे जे 100 तो बन पाओ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਰਾ ਵਸ਼ ਇਕਾਂਤ ਚਿਤ लखै भ्रमै सुपनीव। और जिस वक्त निंद्रा दे वस विच होया ते उस वक्त एकांत विच दबे हुए संस्कार ओ सामने एदे आए ते जिदे नाल फिर ए सुपन अवस्था विच भी भटकिया है उंज भी भटकिया। जिवें भगत नामदेव साहिब एक जिक्र करते हैं पिंदी उब कले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा कहते भटकना ही तां है। इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह इत्थे बचन लगे कहण कहंदे जीव जन्मां जन्मां दा जो भटकिया होया है इन्हां कारणां दे वस ही फिर सुपन अवस्था विच भी इहदी जिहड़ी भटकना है वो खत्म नहीं हुई उसे तरह भटकना विच ही है। राम लखन मृगिया गए विश्वरे दोनों प्रात। और नाल ए भी ऊपर सतगुरु जी ने भी नाल जड़ा जिक्र गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाल कीता कि जो चंद्रमा नूं दाग है उन्हें अपनी जिहड़ी प्रीत अपनी मित्रता निभाई इंद्र देवता दे नाल जिदे नाल पर नारी परसन अगी लोक दिखायो लेख। कोई सामने पाए फिर वेख करके उन्होंने अपने चित दे अंदर जो फिर वो ख्यालात जे कोई माड़ा फुरना बनया फिर ओदे तो बच भी सकता है जीवन अंदर।
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਿਵ ਕਰਕੇ ਗੋਡੀ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਲਖਨ ਮਿਰਗਿਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲਖਮਣ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਝੁਰੈ ਦਲ ਮੇਲ ਵੈ ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ ਮਨ ਤਨ ਜੋਜ ਅਪਾਰ, ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੈਸਰੋ ਲਛਮਣ ਮੂਹ ਸਰਾਪ, ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਥਾਪੋ ਥਾਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਝੁਰੈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗ, ਹਣਵੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਥਾ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ ਗੋਡੇ ਪਗੜੀ ਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਤ, ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਪਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲక్ష్మణ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਗੋਡੇ ਪਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਣਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੋਡੇ ਪਰ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮਲੇ ਪਰਚਾ ਪਗੜ ਵਰਦੀ ਨਾ ਤਬ ਇਹ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲక్ష్మణ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਪਗੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਣਵਾਨ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਤਰ ਭਾਵੈ ਨਿਰਦੁਖ ਦੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਗੋਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਰਦੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਕਰਸ ਜਬ ਆਨ ਕੈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਬਿਦ ਆਨ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਛਕਣਾ, ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਵਾਧੂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀਐ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਪ ਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਬੜਬੋਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਬਿਦ ਭਲੀ ਨਾ ਮਾਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਹਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਇਤਿਆਦਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਬੜਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਤਿਆਦਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਇਤਿਆਦਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਰੋਟੀ ਗ੍ਰਹੀ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਹਿਤ ਦੇਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਪੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੇੜਾ ਇਤਿਆਦਕ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਣਪਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਤੇ ਮੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਹਿੱਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਾਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਕਤ ਭਾਵ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਜੋ ਭਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਉਕਤ ਤੇ ਧਰਮਵਾਨ ਏਕ ਪਿਛਾੜੀ ਲੈਨ। ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੰਡਾ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਆਟਾ ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਚਿਆ, ਧਰਮਵਾਨ ਉਹ ਮੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਗਨ ਹੋਏ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਦੇਵ ਦਹਨੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਨਕਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਸਭ ਸੂਰਮੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜਿਆਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਟੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਭਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਣ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਟੰਗਾਰੀ ਕਰੋਹੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਚੌਪਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੰਨਿਆ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਆਇਸ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸੋਈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਇਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਹਿਤ ਕੰਤ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਰ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਵ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਭਾਵ ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਪ ਬੇਸਾਲ ਕੋ ਤਾਪਤ ਜੋਏ, ਜੋ ਭਾਵ ਤਪੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਜ ਸਹਿਤ ਮਮ ਪਤ ਵੈ ਸੋਏ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੋਵੇ। ਖੋਜਤ ਰਹੀ ਬਿਪਰ ਇਕ ਹੇਰਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਢੂੰਡਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਛਾਤ ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਬਾਰੇ ਬਿਪਰ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ ਤਨ ਤਪਿਓ ਬਹੁਤ ਬਡੇਰਾ, ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਰੇ ਜਿਨੇ ਤਪ ਤਾਪਿਆ ਸੀ। ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਹਸਤਾ ਮਲ ਜਾਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਾਰਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਤਪ ਰਹਿ ਉਸ ਬ੍ਰਤ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਹਕ ਕ੍ਰਿਖੀ ਬਾੜ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਧਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੂੰਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਏ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰਨਾ। ਵੇਦ ਖੜੰਗਣ ਥਿਤ ਚਿਤ ਤੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ ਬਿਲੋਕ ਅਜਮੇਰ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਪ ਬੇਸਾਲ ਕੀ ਨਿਤ ਜਨ ਪਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਪਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਤਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਕਰ ਬਿਬਦ ਉਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਸੀ ਵਿਪਰ ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸੇ ਵਿਪਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਜਬਰ ਕੇ ਉਰ ਅਤ ਦੁਚਤਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਜਬਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਿਓ ਜਾਹੇ ਨ ਕਿਸ ਹੂੰ ਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਨਹੂ ਗਮਤਾ ਥਾਨੇ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜਾਂਗਾ। ਰਹਿਓ ਵਿਚਾਰਤ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਕੜ ਮਲੇਸ਼ਨ ਸਦਨ ਸੁਵਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁੰਡੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸਾ ਬਿਖੈ ਬਾਸੋ ਕਰ ਥਿਰੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਿਦ ਦਿਜ ਬੇਬਸ ਪਾ ਜਬ, ਜਿਸ ਵਕਤ
ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੇਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਕੋ ਪਠ ਕਰ ਤਬ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੜ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਲੋਹ ਕੋ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਰਚਿਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਥਿਰ ਹੋਵੇ ਕਰ ਬਚਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਭ ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਅਵਲੋਕਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋ ਦੁਰਗ ਤੇ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਰੋਕਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹ ਦੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹਿ ਜਤਨ ਚਲਿਓ ਥਿਤ ਰਾਤੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਰਿਖੀ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਬੇਪਰ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੋਲ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿਖ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤਰੀ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਈ ਪੌਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਾਵੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਕੇਤਿਕ ਬਾਸਰ ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲੀਨ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਬ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁਕਾਈ ਪਾਸੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਤਰ ਸ਼ਕਤ ਦਿਜ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਮਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਸਮਝਾਏ, ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਜਾਨੋ ਸੁਖਮ ਉਪਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੇਦਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਦਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਛਿੜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਇਸ ਪਿਲਾਵੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਲਵੇ, ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸਭ ਹਿੰਦੁਨ ਕੇ ਮੰਤਰਨ ਸਭ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਹਿੰਦ ਜੇ ਸੁਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ, ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ ਸੁਮਦਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉ ਮਸਲਤ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਦਿਜਲੀ ਨ ਬੁਲਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਪਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਮਲੇਸ਼ਨ ਆਦਰ ਕੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਤਪੋ ਤਨ ਦੀਲੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਹੁੱਕਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੰਚਨ ਕੋ ਹੁੱਕਾ ਬਣਵਾਇਓ, ਕੰਚਨ ਕੋ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਜ ਦਿਖਾਏ ਗੁੜ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਗੁੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਵਿਪਰ ਕੋ ਹਾਥ ਗਹਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪ ਨਾ ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਤੀ ਇਤਿਆਦਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਇਤਿਆਦਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸਕੇ ਆਗੇ ਤਰਿਓ ਬਣਾਏ, ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਖ ਪਿਖ ਕੋ ਸਭ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ-ਦਮ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇਤਿਆਦਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਲੋ ਕੇ ਬੁਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੇ ਪਰਸੋਂ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਜੇ ਮਲੇਸ਼ ਬਦਵੰਤੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੋ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਕ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਹਿਤ ਨਿਰਦੋਖ ਕਰਨ ਉਚਰੰਤੇ। ਭਾਵ ਨਿਰਦੋਖ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਕਲ ਸਭਾ ਕੋ ਕਯੋ ਨਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਪੀਵਤ ਹੈ ਸਵਾਦਤ ਸਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦਲ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਤਨੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਸ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ 2 ਘੁੱਟ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ, ਜਿਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਜਿਨੇ ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਰੇ ਜਿਨੇ ਤਪ ਦੇ ਨਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਇਤਿਆਦਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਕਹਾਂ ਅਵਲੋਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਕੰਚਨ ਪਾਵਨ ਕੋ ਬਨ ਹੋਕਾ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਜੋ ਕੰਚਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਸਣ ਮਿਲਿਓ ਵਿਪਰ ਲੈ ਆਇਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਗੁੜ ਇਤਿਆਦਕ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਰਮਾਇਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਰਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਕਹੈ ਸਬਨ ਕੇ ਕੀ ਨਸਪਾਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿਹਾਨ, ਰਾਤਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿਹਾਨ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਕੇ ਗਇਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕਰ ਖਰ ਪਇਓ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਭਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਕ ਪੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਵਿਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬਣਿਓ ਨਾ ਕੋਟ ਮੰਤਰ ਨਾ ਫੁਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਕ ਨਾ ਫੁਰਿਆ।
ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਕ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਪਰ ਵਿਬਸ ਹਵੈ ਪੁਨ ਥਿਰਿਓ, ਵਿਪਰ ਵਿਪਸ ਬੜਾ ਇਹ ਵਿਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਅਜਮੇਰ ਸੁਤਾ ਨਿਜ ਅੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਕੋ ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੂਰ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਤਣਕ ਮਾਤਰ ਇਹਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਕੋ ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ तथा ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਇਤਿਆਦਕ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਬੜ ਹੇਤ, ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। कितने वरे दा एदा तप सी, कितनी एदी विद्या इत्यादक सी, सारी चली गई कादे नाल? नशे दे नाल, तंबाकू दे सेवन नाल। शोभदार कल जुग को जग में, असंगत जी उत्थे कवि जी भी नाल लिखदे हन कि कल जुग दे अंदर कल जुग दा तंबाकू भाव चोबदार होके नाल नाल तुरदा है। नशे दे नाल भाव कितने कौम ਜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੈ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ 30 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, 29 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਸੌਚ ਆਦ ਗੁਨਾਸ਼ਕ ਲਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਕ ਪਾਵਨ ਕਰ ਬਿਹਾਰੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਨ ਸਭਾ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੋ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हे अच्युत हे पार ब्रह्म हे पूरण हे सर्वमय मंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संत कै सदा संग दाराया दार हे ठाकुर हों दास रूप मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजा नाम दान राखो ही गए परोई आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्तु नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पारे उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।